Hello everyone, welcome back to the Explain series. Myself Dr. Karthik, faculty of Sairam Sampatirao Education. Today we are going to discuss about the recent bills that was introduced by the Amit Shah in the Parliament. Okay, so in the Parliament, the Amit Shah was recently introduced the bills. Okay, so regarding the old bills of IPC, CrPC and also the Indian Evidence Act. ఓకే సో ఈ బిల్లు గురించి మనం సమగ్రంగా చర్చించుకుందాము. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ టాక్ ఇన్ ఏ డీటెయిల్డ్ మేనర్ రిగార్డింగ్ ద రిపీల్మెంట్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ ఐపీసీ. సో లెట్స్ బిగిన్ ద క్లాస్ సెషన్ వితౌట్ ఎనీ డిలే. సో ద టాపిక్ ఈస్ ద త్రీ బిల్స్ వేస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై Mr. Amit Shah. Okay, he was the Home Minister of Indian government. Okay, he introduced the three important bills in the Lok Sabha. So they want to replace the old Indian Penal Code with the Bharatiya Nyaya Sanhita bill, that is 2023, whereas they wanted to repeal the another important procedure called Code of Criminal Procedure of 1973. So that will be replaced by Bharatiya Sakshya Sanhita of 2023, whereas one more important act called Indian Evidence Act of 1872. So this was also to be replaced with the Bharatiya Sakshya bill of 2023. So all this age old, all these colonial bills has to be replaced with faster manner. Okay, so they wanted to repeal this British time of legacies. Okay, so they wanted to remove this kind of age old and outdated penal provisions of the Indian justice system. Okay, so this was said by the Amit Shah. So what is that? So from the year of 1860 to 2023, the country's criminal justice functioned as per the laws made by the British. Okay, so ఇప్పుడు మనకు నడుస్తున్నటువంటి మొత్తం లెగసీ అంతా కూడా అవర్ డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ కానివ్వండి, ఓకే, సో వాళ్ళ జ్యుడిషియరీ కానివ్వండి లేదా పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ కానివ్వండి, ఆల్ దిస్ వేర్ the British legacies. We are following the British legacies. Okay, in the same way we are also following the laws coded by the British people. Okay, so way back Lord Macaulay చేసినటువంటి యొక్క ఇంపార్టెంట్ పీనల్ కోడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం వాళ్ళు ఫాలో చేసినవి, వాళ్ళు చేసినవి మనం ఇప్పటికీ ఫాలో అవుతున్నాం. ఓకే, క్లియర్. సో ఐ కెన్ అష్యూర్ దట్ హౌస్ దట్ దీస్ బిల్స్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అవర్ ద క్రిమినల్ జస్టిస్. సో Amit Shah is saying that so these colonial legacies will be erased by the Narendra Modi government. Okay, so they wanted to transform the entire criminal justice system with the introduction of these three important bills, that is called Bharatiya Nyaya Sanhita bill, Bharatiya Sakshya Sanhita and also the Bharatiya Sakshya bill of 2023. Okay, so all these three bills will be aimed not to be punished but to be provided the justice. Okay, so these bills are especially aiming for what? To give the justice to the people. Okay, so British colony ఎలా ఉండేదమ్మా. So these bills were codified, these important laws were codified because to give punishment to the Indian people. Okay, so punishments కోసం ఇండియన్ పీపుల్ పనిష్ చేయడానికి ఈ యొక్క బిల్స్ అయితే అప్పుడు తీసుకొచ్చారు. సో బట్ రైట్ నౌ ద థింగ్స్ వేర్ చేంజ్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాలం మారింది. సో ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ అస్ టు రిమూవ్ ద ఏజ్ ఓల్డ్ బిల్స్. ఓకే, సో ద బిల్స్ షుడ్ బి able to give the justice, not to punish the individuals. Okay, so that is what we will do. And so what next means, these three bills will be studied by the standing committee. So bills were referred to the parliamentary standing committees on the home affairs. Okay, so who will take up these bills? Committee on home affairs, so which will be chaired by the BJP MP Brijlal, who is a retired IPS officer. Okay, so BJP MP అయినటువంటి బ్రిజ్లాల్ గారు యొక్క కమిటీకి నేతృత్వం వహిస్తున్నారు. సో దిస్ బిల్ విల్ బి కంప్లీట్లీ స్టడీడ్ బై ద పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ. ఓకే, సో పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ హోమ్ అఫైర్స్. సో హీ విల్ స్టడీ. హూ ఈజ్ చైరింగ్ దిస్ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ ఆఫ్ మీన్స్ హిస్ నేమ్ ఈస్ బీజేపీ ఎంపీ బ్రిజ్లాల్. ఆయన రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అనమాట. ఓకేనా, సో హీ విల్ స్టడీ ఎంటైర్ అండర్ హిస్ చైర్మన్షిప్. సో ఆఫ్టర్ స్టడీయింగ్ ద బిల్స్, సో దే విల్ పుట్ ద బిల్స్ ఇన్ టు ద vote again. Okay, so after passing the bills, these will become an act. Okay, so that is about the in detailed preview of the three bills introduced in Lok Sabha. So coming to the context of it, what is the news thing? So recently Union Home Minister introduced Bharatiya Sakshya bill of 2023. Okay, so this Bharatiya Sakshya Sanhita, that means this is the bill has been introduced by the Lok Sabha, proposes to change in the criminal procedure system under the guidelines of criminal justice system.
బిల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటమ్మా, సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ ద క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ సిస్టమ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రీప్లేస్ ద క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఆఫ్ 1973. ఓకే, సో కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్స్ని ఇది రిపీల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ విల్ గోయింగ్ టు బి పాస్డ్ అనమాట. ఓకే, అట్లాగే భారతీయ న్యాయ సంహిత బిల్ విల్ replace more than 160 year of hold of Indian Penal Code has been introduced in the Lok Sabha. So all these three bills, okay, Bharatiya Sakshya bill, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita bill and Bharatiya Nyaya Sanhita bill, all these three bills will be going to be repealed. Okay, and new bills will be introduced into the Indian judiciary in the quick time. Okay, so that is the context, that is the news. So now let us discuss in detail about the each of the bill. ప్రతి బిల్ని కూడా మనం కూలంకషంగా డిస్కస్ చేసుకుందామా. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ కాంప్రహెన్సివ్ మేనర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ భారతీయ సాక్ష్య బిల్. ఓకే, 2023. సో దిస్ బిల్ ఈజ్ ఎయిమ్ టు రీప్లేస్ ద ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1872. ఓకే, సో 1872 చూడండి, దాదాపుగా మనకి 150 ఏళ్ళు అయిపోయిందమ్మా. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 150 years were gone and this ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రీప్లేస్డ్ విత్ ద భారతీయ సాక్ష్య బిల్. ఓకే, సో ఇంత ఏజ్ ఓల్డ్ బిల్ని మనం రీప్లేస్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకే, సో ఆల్రెడీ చాలా టైం అయితే మనకు వేస్ట్ అయింది. సో ఎనీవే రైట్ నౌ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద చేంజెస్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెల్కమింగ్ స్టెప్ అని మనం అనుకోవాలి. అర్థమైందా? సో వాట్ ఆర్ ద కీ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ బిల్ మీన్స్? సో దిస్ బిల్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ మేక్స్ ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ డిజిటల్ రికార్డ్స్ అడ్మిసిబుల్ ఫర్ ద ఎవిడెన్స్ ట్రీటింగ్ దెమ్ ఈక్వలెంట్ టు ద పేపర్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే కోర్టులో మనం ఏమైనా సబ్మిట్ చేయాలంటే సో ఖచ్చితంగా వీ విల్ టేక్ మోస్ట్లీ ద పేపర్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఒక డాక్యుమెంటేషన్ కానీ రిటర్న్ ఫార్మాట్స్ కానీ పేపర్ ఈక్వలెంట్ డాక్యుమెంట్స్నే కోర్టు వారు స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. అట్లాంటిది సో ఈ బిల్లులు ఏం పొందుపరిచామంటే ఎవిడెన్స్ కింద మనం డిజిటల్ ఫార్మాట్స్ని డిజిటల్ రికార్డ్స్ని కూడా అమలు చేయొచ్చు. ఓకే, సో వాటిని కూడా మనం పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి కీ ప్రొవిజన్ అయితే ఈ బిల్లులో చేర్చారు. సో దట్ విల్ బి ఆల్సో యూస్ఫుల్ యాజ్ ఏ ఎవిడెన్స్. ఓకే, సో మనకి ఎవిడెన్స్ అనేది 2 types ఉంటాయమ్మా. సో సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ అంటాము. ఓకే, అట్లాగే ఐ విట్నెస్ అంటాము. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, సో బోత్ దీస్ విట్నెసెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దే ప్లే కీ రోల్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్. సో రైట్ నౌ వీఆర్ ఆల్సో ఇంక్లూడింగ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ని కూడా మనం కొత్త ఎవిడెన్స్ కింద దీనిలో చేర్చబోతున్నాము. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కీ ప్రొవిజన్ దట్ వాస్ హెల్డ్ ఇన్ ద భారతీయ సాక్ష్య బిల్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రిపీలింగ్ ద 5 ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొవిజన్స్. ఓకే, ఉన్నటువంటి 5 ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొవిజన్స్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మోడిఫైయింగ్ 23 ప్రొవిజన్స్, 23 ప్రొవిజన్స్ ఇది మోడిఫై చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ 1 న్యూ ప్రొవిజన్. ఓకే, సో ఈ కొత్త ప్రొవిజన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్ డిజిటల్ రికార్డ్స్ని అలౌ చేయాలి ఎవిడెన్స్ కింద అనేటువంటి కొత్త ప్రొవిజన్ని ఇది తీసుకురావడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉన్నటువంటి 5 ప్రొవిజన్స్ని రిమూవ్ చేస్తుంది, 23 ప్రొవిజన్స్ని మొత్తంగా మారుస్తుంది అనమాట సమూలంగా. ఓకే, సో దే ఆర్ మోడిఫైయింగ్ ద 23 ప్రొవిజన్స్. క్లియర్? సో దిస్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఈస్ కంటైనింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 170 సెక్షన్స్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ అమెండింగ్ 23 ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్షన్స్. ఓకే, సో దాదాపుగా 170 సెక్షన్స్లు ఉన్నప్పటికీ సో 23 సెక్షన్స్ని ఇది మోడిఫై చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ బిల్ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎవిడెన్స్. ఓకే, సో ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా, సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ కానీ ఐ విట్నెస్ కానీ ఓకే కోర్టులో మనం ఖచ్చితంగా హాజరుపరచాలి. ఓకే, లేని పక్షంలో ఏమవుతుంది, సో ప్రాపర్ విట్నెస్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయనప్పుడు సో కోర్టు వారు ఏం చేస్తారు, సో ఆ యొక్క కేసుని కొట్టేస్తారనమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎవిడెన్సెస్ ఇంక్లూడింగ్ ద మెకానికల్ కాపీస్, డాక్యుమెంట్ కౌంటర్ పార్ట్స్ అండ్ ఓరల్ అకౌంట్స్ ఫర్ ద డాక్యుమెంట్ కంటెంట్స్. ఓకే, సో మాట ద్వారా చెప్పినటువంటి ఏమైనా రికార్డింగ్స్ కానీ ఓకే మెకానికల్ కాపీస్ కానీ ఓకే సో ఏదైనా నకలు అంటే ఎస్పెషల్లీ మన జిరాక్స్ కాపీస్ కానీ అట్లాంటివి అనమాట. సో డాక్యుమెంట్ కౌంటర్ పార్ట్స్ కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి కీ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, సో కీ డాక్యుమెంట్స్ అడిషనల్ డాక్యుమెంట్స్ అవి కూడా సబ్మిట్ చేయొచ్చు సెకండరీ ఎవిడెన్స్ కింద దాన్ని సో యొక్క బిల్లో కూడా మనకి చేర్చారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద సెకండరీ ఎవిడెన్స్. ఒకవేళ ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్ అనేది మనకి దొరకలేదనుకోండి సెకండరీ ఎవిడెన్స్ని కూడా మీరు సబ్మిట్ చేయొచ్చు, వెదర్ ఇట్ విల్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మెకానికల్ కాపీస్ ఆర్ డాక్యుమెంట్ డూప్లికేషన్స్ కానీ ఓకే లేదా డాక్యుమెంట్ కౌంటర్ పార్ట్స్ కానీ లేదా ఓరల్ అకౌంట్స్ నోటి ద్వారా ఏమైనా మనం మాట్లాడినటువంటి డిజిటల్ రికార్డ్స్ కానీ వాయిస్ రికార్డింగ్స్ కానీ సో మనం సాక్ష్యాలుగా సబ్మిట్ చేయొచ్చు అనేటువంటి ఒక ప్రావిజన్ని తీసుకొచ్చారు. అట్లాగే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎయిమ్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద ప్రిసైజ్ అండ్ యూనిఫామ్ రూల్స్. ఓకే, సో చాలా ప్రిసైజ్గా అంటే
సో దేనికైతే మనం తప్పు చేసామో దానికి తగ్గట్టుగానే మనం శిక్ష అనుభవించాలి. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్ ద వెరీ ప్రిసైజ్ అండ్ యూనిఫామ్ రూల్స్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ ద ఎవిడెన్స్ డ్యూరింగ్ ట్రయల్ ప్రొసీడింగ్స్. ఓకే, సో ట్రయల్ కండక్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు, అంటే ట్రయల్ అంటే ఏంటమ్మా? సో ట్రయల్ మీన్స్ when the court is asking to submit the evidences. ఓకే, సో బోత్ ద పార్టీస్, ఓకే, ఎవరైతే మనకి పార్టీస్ ఉంటారో బోత్ ద పార్టీస్, సో బోత్ ద పార్టీస్ షుడ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ట్రయల్. సో ట్రయల్ ఏమవుతుందో ఎవిడెన్స్ అనేది సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎవిడెన్స్ అనేది సబ్మిట్ చేస్తున్నామో ఆ టైంలో ఎవిడెన్స్ అనేది చాలా వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కదా. సో అందరికీ కూడా ఎవరైతే ట్రయల్ ప్రాసెస్లో ఉంటారో, సో ఇక్కడ మనకి బోత్ ద పార్టీస్, ఓకే, సో పార్టీస్ ఎవరెవరు ఉంటారో, మా డిఫెన్స్ పార్టీ ఉంటారు, ఓకే, అట్లాగే ప్రాసిక్యూషన్ పార్టీ ఉంటారు. సో బోత్ ద పార్టీస్ హ్యావ్ గివెన్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ద ఎవిడెన్సెస్. ఓకే, సో అట్మోస్ట్ ప్రిషన్, చాలా సూక్ష్మంగా కూడా సో వాళ్ళు అట్మోస్ట్ ప్రిషన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, సో యూనిఫామ్ రూల్స్ విల్ బి ఫార్మల్. ఓకే, ఇద్దరికి కూడా మనకి సేమ్ రూల్స్ అనేది ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. సో దట్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ, సో జనరల్గా ఏమవుతుంది, సో కొంతమంది ఉమెన్ బయాస్డ్గా మాట్లాడతారు. ఓకే, సో కొంతమంది ఏంటంటే సపోజ్ దేర్ ఇస్ బి ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్. ఓకే, సపోజ్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్ ఏం చేస్తారు, కార్ డ్రైవ్ చేస్తూ నార్మల్ పర్సన్ని గుద్దేశారు అనుకోండి. అట్లాంటి కేసెస్లో ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్లీ సో ఆల్రెడీ ఫిజికల్ ఛాలెంజ్ పర్సన్ కదా, మనం అంత హార్ష్ పనిష్మెంట్స్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే, సో ఇట్లాంటి డిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అట్లా కాకుండా సో దే వాంట్ టు సెట్ ద యూనిఫామ్ రూల్స్ ఫర్ ఎవ్రీ పర్సన్. ఓకే, సో ఎవరైతే పార్టీస్ ఉంటారో వాళ్ళిద్దరికి కూడా ట్రయల్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు యూనిఫామ్ రూల్స్ అనేది ఇద్దరికి ఉండాలని చెప్పి సో ఈ బిల్లో క్లియర్ కట్గా మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ నీడ్స్ ఆఫ్ దిస్ భారతీయ సాక్ష్య బిల్? సో ఇట్ ఈస్ రిపీలింగ్ ద ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ డ్యూ టు ద ఇన్అడిక్వేట్ కవరేజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటమ్మా, సో ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో సో ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ ద కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ రికార్డ్స్. ఓకే, డిజిటల్ ఎవిడెన్సెస్ని అది పరిగణలోకి తీసుకోవట్లేదు. టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ అయినటువంటి 2023లో ఉన్నాం మనం. సో ఇట్లాంటి టైంలో ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో కూడా డిజిటల్ థింగ్స్ కానీ, వాయిస్ రికార్డింగ్స్ని కానీ, లేదా ఫొటోస్ని కానీ కూడా మనం పొందుపరిచేటువంటి అవకాశం ఇవ్వాలి. డిజిటల్ ఫార్మాట్లో ఉన్నటువంటి ఎవిడెన్స్ని కూడా మనం దీంట్లో యాడ్ చేయాలి అనేటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క బిల్ని చేర్చడం అయితే జరిగింది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అలైనింగ్ లాస్ విత్ మోడర్న్ నీడ్స్ అండ్ ఆస్పిరేషన్స్. ఓకే, సో ఏజ్ ఓల్డ్ దుమ్ము పట్టినటువంటి పాతకాలపు సిద్ధాంతాలని, పాతకాలపు చట్టాలను కూడా సో మనం కొత్త తరహాలోకి తీసుకురావాలి. సో కొత్త అవసరాలు బట్టి, మనకున్నటువంటి మోడర్న్ అవసరాలు బట్టి, మనకున్నటువంటి ఆస్పిరేషన్స్, గోల్స్ బట్టి ఒక చట్టాన్ని మనం మార్చుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీదే ఉంది. సో దానికి అనుగుణంగానే మనం ఈ యొక్క బిల్ని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. అట్లాగే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గివింగ్ కన్సాలిడేషన్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ కాంప్రహెన్సివ్ రూల్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ ఎన్షూరింగ్ ఫేర్ ట్రయల్స్. ఓకే, ట్రయల్ అనేది ఫేర్గా జరగాలి. ఓకే, ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ, లీగల్ బ్యాకింగ్ అనేది ఇద్దరికి సమానంగా ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇట్లాంటిలో ఈ ట్రయల్ ప్రాసెస్లో ఎటువంటి బయాస్నెస్ అనేది, పక్షపాత ధోరణి అనేది చూపించకూడదు. ఓకే, సో ఆల్ ద కాంప్రహెన్సివ్ రూల్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ విల్ బి క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద Bharatiya Sakshya Bill of 2023. Okay, so these are the objectives. So next we'll move on to the another bill. So coming to the next bill, that is called Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill of 2023. Okay, so ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా, this is the bill Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill of 2023. Okay, so what are the important provisions of this bill means? So they wanted to use the greater technology. Okay, so this bill is also encouraging the use of టెక్నాలజీ ఇన్ ద లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్. ఓకే, సో ఎవరైతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సిఆర్పిసిని అమెండ్ చేయడానికి ఒక బిల్ని అయితే తీసుకురావడం జరిగిందమ్మా. సో దిస్ బిల్ ఈజ్ రిపీలింగ్ ద ప్రజెంట్ సిఆర్పిసి ఆఫ్ 1973. ఓకే, సో కోడ్ ఆఫ్ సివిల్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ యాక్ట్ని ఈ యొక్క భారతీయ నాగరిక సురక్ష సంహిత బిల్ అనేది రీప్లేస్ చేస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ బిల్ సో దే వాంటెడ్ టు ఎంకరేజ్ ద టెక్నాలజీ రిగార్డింగ్ ద ట్రయల్ ప్రొసీడింగ్స్. ఓకే, సో ట్రయల్కి కానీ అపీల్కి కానీ, అపీల్ అంటే ఏంటమ్మా, సో కింద కోర్టులో తీర్పు నచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో పై కోర్టుకి వెళ్ళి వీళ్ళు న్యాయం కోసం పోరాడతారు. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, అపీల్ అంటాము. ఓకే, సపోజ్ ఇద్దరు పార్టీస్ ఉన్నారు కదా, పార్టీ ఏ, పార్టీ బి అనుకోండి. సో ఈ రెండు పార్టీల మధ్య ఒక డిస్ప్యూట్ ఉందనుకోండి. సో ఒక తీర్పు అనేది పార్టీ ఏకి అనుకూలంగా వచ్చిందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, సో కింద కోర్టులో అయినటువంటి తీర్పుని సో బి వారు ఏం చేస్తారు, హైకోర్టులో దీన్ని మళ్ళీ సవాల్ చేయడానికి వెళ్తారు. దాన్ని ఏమంటాం, అపీల్ అంటాము. ఓకే, సో హైకోర్టులో కూడా ఆయనకి సరిగా వ్యతిరేకంగా వచ్చిందనుకోండి, సో ఏకే మళ్ళీ హైకోర్టులో కూడా ఏకి సపోర్ట్గా మనకి డెసిషన్ వచ్చిందనుకోండి,
సో యూ కెన్ గో టు ద సుప్రీం కోర్టుకి అపీల్కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, అండర్స్టాండ్. సో రిగార్డింగ్ ద ట్రయల్స్, అపీల్స్, depositions of the public servants and police officers, okay, and even the accused statements can be conducted through electronic means and video conferences. Okay, so court trials కానీ అపీల్స్ కానీ, ఓకే, సో పబ్లిక్ సర్వీసెస్ ఇచ్చేటువంటి వాంగ్మూలాలు కానీ, పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఇచ్చేటువంటి వాంగ్మూలాలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా, లేదా ఎక్యూజ్డ్ ఇచ్చేటువంటి వాంగ్మూలం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా, సో దే కెన్ బి రికార్డెడ్ త్రూ ద ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్ లైక్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్. ఓకే, సో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కూడా మనం ఈ యొక్క టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకొని మనం ట్రయల్స్ కండక్ట్ చేయొచ్చు, అపీల్స్ కండక్ట్ చేయొచ్చు, వాంగ్మూలాలు తీసుకోవచ్చు, రికార్డింగ్స్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ కూడా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, అట్లాగే డాక్యుమెంట్స్ సచ్ యాజ్ సమన్స్, వారెంట్స్, పోలీస్ రిపోర్ట్స్, అట్లాగే స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్సెస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా సో దే కెన్ బి డన్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు, అట్లాగే ఎక్స్చేంజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ దే వాంట్ టు యూస్ మోర్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద criminal procedure code bills. Okay, so they can take the audio visuals, they can take the videograph for the evidences. Okay, so in the process of search and seizure, okay, so search warrants కానీ, ఓకే, లేదా సీజర్ కానీ జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలి, సో ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్ విజిట్స్ ద క్రైమ్ సీన్స్, రికార్డ్ ద విక్టిమ్ స్టేట్మెంట్స్ విచ్ విల్ బి ఆడియో వీడియోగ్రాఫ్డ్, ప్రిఫరబుల్లీ యూజింగ్ ద మొబైల్ ఫోన్స్. ఓకే, సో అట్లాంటి టైంలో మొబైల్ ఫోన్స్లో తీసినటువంటి సాక్ష్యాలు కూడా చెల్లుతాయి. ఓకే, సో either we can take audio or videograph, సో దట్ షుడ్ బి రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ద ఎవిడెన్స్. ఓకే, అర్థమైందా? సో ప్రతిసారి మనం కెమెరామ్యాన్ని లేదా ఎక్స్పర్ట్ని రికార్డింగ్స్ అన్నీ చేయక్కర్లేదు కదమ్మా. సో వాట్ వీ హ్యావ్ ద మొబైల్ గ్యాడ్గెట్ అనేది అందరికీ ఉంటుంది కాబట్టి, సో సపోజ్ ఇఫ్ ఎనీ ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్ విల్ గో టు ద క్రైమ్ సీన్, యూ డోంట్ నీడ్ టు గో విత్ పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్. ఓకే, హీ కెన్ గో విత్ ప్రాపర్ his mobile phone, he can take the videos regarding the mobile phone, understand, బట్ దిస్ ఎన్ష్యూర్స్ ద ట్రాన్స్పరసీ అండ్ క్రెడిబిలిటీ ఇన్ ద ఎవిడెన్స్ కలెక్షన్. ఓకే, సో ఇట్లా మనం వీడియోస్ అనేది మనం ఒకరికి పంపించకుండా డైరెక్ట్గా మన దగ్గరే ఉంచినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క క్రెడిబిలిటీ పెరుగుతుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే మన వీడియోని ఇంకొకరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసామనుకోండి, సో ఆ వీడియో ఏమవుతుంది, ట్యాంపర్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది, ఆ ఆడియోని ట్యాంపర్ చేయొచ్చు. ఓకే, లేదా దాని యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్లిప్పింగ్స్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు, ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతాయి. సో వెన్ ద పర్సన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ టేకింగ్ ద పిక్చర్స్ అండ్ ఫొటోస్, సో ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద ట్రాన్స్పరసీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఎవిడెన్స్ కలెక్షన్. ఓకే, సో ఎవిడెన్స్ కలెక్షన్లో ట్రాన్స్పరసీ అండ్ క్రెడిబిలిటీ అనేది చాలా చాలా కీ ఫీచర్స్ అనమాట. ఆ రెండు కూడా ఈ యొక్క ఆడియో వీడియోగ్రఫీ వల్ల మనకి దక్కుతున్నాయి. ఓకే, దొరుకుతున్నాయి. సో నెక్స్ట్ విల్ బి ద డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే. ఓకే, సో డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే అంటే ఏంటమ్మా, సో మోస్ట్లీ యూ కెన్ టేక్ ఎయిదర్ ఆన్ ద అరెస్ట్ వారెంట్లు ఇచ్చినప్పుడు కానీ, సో వాటి మీద నేమ్స్ కానీ, అక్యూజ్డ్ నేమ్స్ కానీ, ఓకే, సో ఆయన చేసేటువంటి క్రైమ్ అఫెన్స్ ఏం చేశాడు, ఇవన్నీ కూడా సో ఎవరు చూస్తారమ్మా, సో దే హ్యావ్ టు బి మెయింటైన్డ్ బై ద డెసిగ్నేటెడ్ ఆఫీసర్. ఓకే, సో ఎవరిని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఓకే, రీజన్స్ ఏంటి, ఎఫ్ఐఆర్ రిపోర్ట్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చూసుకోవాలమ్మా, సో దే హ్యావ్ టు బి మెయింటైన్డ్ బై ద డెసిగ్నేటెడ్ ఆఫీసర్. ఓకే, సో స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ అంటాము, సో ఆయన ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. ఓకే, సో జనరల్గా ఇదంతా కూడా ఎలా జరుగుతుంది, ఆన్ ద పేపర్ డాక్యుమెంటేషన్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఓకే, బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అమెండ్మెంట్స్, సో దే కెన్ బి డన్ విత్ ద డిజిటల్ ఫార్మెట్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఏమవుతుందమ్మా, సో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ప్రామినెంట్లీ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద డిజిటల్ మోడ్ అట్ ఎవ్రీ పోలీస్ స్టేషన్ అండ్ ఎట్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్. ఓకే, అర్థమైందా? ఇదివరకు పేపర్ ఫార్మెట్లో దొంగలు ఉన్నారు జాగ్రత్త అని వచ్చేది, మీకు గుర్తుందా? ఓకే, సో పోస్టర్లు వేసి అతికించేవారు. అప్పుడు అలాంటివి ఏంటమ్మా, సో దే కెన్ బి డూ టు ద డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో డిజిటల్ డిస్ప్లేస్ ద్వారా సో ఇట్లాంటి ఎవరినైతే అరెస్ట్ చేస్తున్నామో, సో ఎవరైతే పట్టుకోవాలో వాళ్ళ నేమ్, అక్యూజ్డ్, ఇలాంటివన్నీ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా డిజిటల్ ఫార్మాట్లో వీ కెన్ డిస్ప్లే ఇట్ ఆల్సో. ఓకే, సో అట్లాగే ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ డివైజెస్ కూడా మనం యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ బిల్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ అడ్వైజింగ్ ద ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ డివైజెస్. ఓకే, రిగార్డింగ్ ద సమన్స్ని ఇష్యూ చేయడానికి కానీ, సో సమన్ అంటే ఏంటమ్మా, సో ఎవరైతే కోర్టులో కేసు వేస్తారో, ఓకే, సపోజ్ ఏ అనే పర్సన్ కోర్టులో బి అనే పర్సన్కి వ్యతిరేకంగా కేసు వేశారనుకోండి, సో ఏం చేస్తారు, ఏ అనే వ్యక్తి కోర్టులో కేసు వేసినట్టు ఈ బి అనే వ్యక్తికి సమన్లు పంపాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ దే విల్ సెండ్ ద డాక్యుమెంట్, ఓకే, దట్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ కేస్ ఆన్ యూ. ఓకే, సో అట్లా సమన్లు అయితే వెళ్తాయన్నమాట. సో ఈ సమ్మనింగ్ ప్రొసీజర్ అంతా కూడా ఎలా ఉండేది, పేపర్ ఫార్మాట్లో ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ సమ్మనింగ్ ప్రొసీజర్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది, సో దే విల్ బీ మూవ్ ఇన్ టు ద ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్స్. ఓకే, డిజిటల్ ఫార్మాట్లోకి తీసుకువెళ్ళేటువంటి అవకాశం
ఈ బిల్ ద్వారా వచ్చిందనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ బై ద కోర్ట్ ఆర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ద ఇండివిజువల్ మస్ట్ ప్రొడ్యూస్ నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ డాక్యుమెంట్స్ బట్ ఆల్సో ద ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ విచ్ లైక్లీ కంటైన్ డిజిటల్ ఎవిడెన్సెస్. ఓకే, అంటే ఏంటి? సో కొన్నిసార్లు మనం ఓన్లీ పేపర్ డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేస్తారు. ఓకే, సో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఏమవుతుంది, ఫోన్స్లోను, వాళ్ళకి ఐప్యాడ్స్లోను, యాపిల్ ఫోన్స్లోను నిక్షిప్తంగా చక్కగా ఎవరికి తెలియకుండా దాచేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో అట్లాంటి టైంలో మనం ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ డివైస్ని కూడా ఈ యొక్క పోలీస్ వారికి అప్పచెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ ద డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ కంటైన్స్ డిజిటల్ ఎవిడెన్సెస్. ఓకే, and finally use of handcuffs. Okay, so police officers can use the handcuffs while arresting the person under specific circumstances. Okay, so handcuffs వేయడం అనేది ప్రతిసారి ఒక మంచి పద్ధతి అయితే కాదు. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ పర్సన్ ఈజ్ వాలంటరీలీ సరెండరింగ్ సో వీ డోంట్ నీడ్ టు గో ఫర్ ద హ్యాండ్ కఫ్స్. ఓకే, సో కొన్ని స్పెసిఫిక్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో ఎప్పుడైతే ఆ ఎక్యూజ్డ్ ఉంటారో సో వాళ్ళు తప్పించుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సో నోటోరియస్ క్రిమినల్స్ కానీ లేదా ఈ యొక్క ఎవరికైతే మోర్ దెన్ 10 years ఆఫ్ క్రిమినల్ అఫెన్సెస్ పడతాయో అట్లాంటి క్రిమినల్ కేసెస్లో ఎక్యూజ్డ్కి వాళ్ళకి వేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, అండర్స్టాండ్, ప్రతి వాళ్ళకి వేయాల్సినటువంటి అవసరం అయితే లేదు. సో దిస్ ఇంక్లూడ్స్ ద హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్, ఎస్కేపీస్ ఫ్రమ్ ద కస్టడీస్. ఓకే, సో దోస్ హూ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్, యాక్ట్స్ ఆఫ్ టెర్రరిజం, డ్రగ్ రిలేటెడ్ క్రైమ్స్, ఇల్లీగల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్, మర్డర్, రేప్, యాసిడ్ అటాక్స్, కౌంటర్ఫీట్ కరెన్సీ, హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్, సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ అగైన్స్ చిల్డ్రన్. సో ఆల్ దీస్ పర్సన్స్ సో దే కెన్ బి హ్యాండ్ కఫ్డ్. ఓకే, సో ఎట్లాంటి కేసులో హ్యాండ్ కఫ్ చేయొచ్చు, అంతేగాని ఇంట్లో మొగుడు పిల్లలు కొట్టుకున్నారనో, ఓకే, సో లేదా ఫాదర్ సన్ కొట్టుకున్నారనో, అర్థమైందా, లేదా మీ ఇంటి వాళ్ళు పక్కింటి వాళ్ళు కొట్టుకున్నారనో మీరు ఆ వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసి హ్యాండ్ కఫ్స్ వేయాల్సినటువంటి అవసరం అయితే లేదు. ఓకే, సో హ్యాండ్ కఫ్ యూజ్ షుడ్ బి సెలెక్టెడ్ ఆన్ ఏ సెలెక్టివ్ బేసిస్. ఓకే, సో స్పెసిఫిక్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉంటే తప్ప ఆ అక్యూజ్డ్ హ్యాబిచువల్ అఫెండర్ కానీ సో జైలు నుంచి ఎస్కేప్ అయినటువంటి వ్యక్తి కానీ ప్రమాదకరమైన వ్యక్తి అనుకోండి అప్పుడు చేయొచ్చు. ఓకే, సో లేకపోతే అవసరం లేదు. సో కమింగ్ టు ద సేఫ్ గార్డ్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద స్పెసిఫిక్ సేఫ్ గార్డ్స్ దట్ వర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద బిల్? సో సెక్షన్ 41A ఆఫ్ ద CrPC విచ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద సేఫ్ గార్డ్స్ అగైన్స్ ద ఆర్బిట్రరీ అరెస్ట్. ఓకే, సో సెక్షన్ 41A ఆఫ్ CrPC ఏం చెప్తుందమ్మా? సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మన జనరల్గా సో మీకు మీకు ఒక నార్మల్ లైఫ్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ ఎనీ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఈజ్ కమింగ్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాపర్ వారెంట్, ఓకే, so you should question the officer, so why you are arresting me? Okay, what is the basis for my arrest? Okay, so arbitrary arrest నుంచి తప్పించుకోవడానికి, ఓకే, అర్థమైందా? సో మనం సెక్షన్ 41Aని యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, సెక్షన్ 41A ఆఫ్ CrPC విచ్ ప్రొవైడ్స్ సేఫ్ గార్డ్స్ అగైన్స్ ద ఆర్బిటరీ అరెస్ట్. సో దట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇన్ టు సెక్షన్ 35. ఓకే, ఈ సెక్షన్ 41A కాస్త సెక్షన్ 35కి రీనంబరింగ్ అనేది చేరింది. ఓకే, సో దీని యొక్క నంబర్ అయితే మార్చారు. ఓకే, ఇట్ యాడ్స్ ఎడిషనల్ లేయర్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ బై స్టేటింగ్ దట్ నో పర్సన్ షెల్ బి అరెస్టెడ్ వితౌట్ ప్రయర్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ఏ ఆఫీసర్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ SP. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ యాక్ట్లో ఏం జరిగిందమ్మా, ఎవరినైతే ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయాలనుకోండి క్రిమినల్ లా ప్రకారం, ఓకే, సో ప్రాపర్ వారెంట్ లేకుండా ఎవరి దగ్గర నుంచి, సో అట్లీస్ట్ దీ షుడ్ హ్యావ్ ద వారెంట్ ఫ్రమ్ డిప్యూటీ SP. ఓకే, డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ నుంచి అంతకంటే పై ర్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచే మనకి అరెస్ట్ వారెంట్ అనేది ఇవ్వాలి. ఓకే, సో బిలో ద ర్యాంక్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అరెస్ట్ చేయడానికి లేదు. ఓకేనా, సో డిప్యూటీ SP పైన స్థాయి వ్యక్తులు మాత్రమే అరెస్ట్ చేయడానికి అర్హులు. ఓకే, సో వాళ్ళు మాత్రమే వారెంట్ ఇష్యూ చేయాలి, అంతకంటే కింద స్థాయి వాళ్ళు వారెంట్ ఇష్యూ చేయడానికి వీల్లేదు. ఓకే, సో దిస్ అప్లైస్ వెన్ ద అఫెన్స్ ఈజ్ పనిషబుల్ విత్ లెస్ దాన్ 3 years ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆర్ ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ అబౌవ్ 60 years ఆఫ్ ఏజ్ ఆర్ ఇన్ఫార్మ్. ఓకే, ఎప్పుడు ఈ యొక్క ప్రావిజన్ని మనకి సేఫ్ గార్డ్ కింద పెట్టారమ్మా? సో ఎవరైతే 3 years కంటే తక్కువ పనిష్మెంట్ ఉంటుందో, ఓకే, సో సపోజ్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ ఆర్ నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్లో, ఓకే, సో దే షుడ్ నాట్ అరెస్ట్ ద పర్సన్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాపర్ కన్సర్ట్. ఓకే, సో ప్రాపర్ వారెంట్ లేకుండా అరెస్ట్ చేయకూడదు. ఓకే, సో సపోజ్ ఆ వ్యక్తి మీద మీకు ఏదైనా అనుమానం ఉందనుకోండి, సో ఆ వ్యక్తి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ చేశాడు అనుకోండి, ఓకే, సో అట్లాంటి వాటికి 3 years కంటే ఎక్కువ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంటే అప్పుడు మీరు అరెస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో 3 years కంటే తక్కువ పనిష్మెంట్ ఉన్నటువంటి అఫెన్స్కి మీరు ఖచ్చితంగా వారెంట్ అయితే తీసుకోవాలి. ఆర్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఏజింగ్ మోర్ దెన్ అబౌవ్ ఆఫ్ 60 years, 60 years అబౌవ్ ఏజ్ వాళ్ళని మీరు ఇష్టానుసారంగా అరెస్ట్ చేయకూడదు. ఓకే, సో దే హ్యావ్ టు టేక్ ద పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద
డిప్యూటీ ఎస్పీ గారు వారెంట్ ఇస్తే తప్ప సో మిగతా సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ కానీ ఓకే అర్థమైందా, లేదంటే ఈ యొక్క సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కానీ ఓకే సో వీళ్ళెవరూ అరెస్ట్ చేయడానికి వీలైతే లేదు. ఓకే సో ఓన్లీ అఫెన్సెస్ మోర్ దెన్ 3 years అండ్ పర్సన్స్ లెస్ దెన్ 60 years సో దే కెన్ బి అరెస్టెడ్ వితౌట్ ఎనీ వారెంట్. ఓకే సో ప్రతిదానికి ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయమ్మా. సో రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తూ ఇష్టానుసారంగా ఎవరిని పడితే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడానికి లేదు. ఓకే సో యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు క్వశ్చన్ ద ఆర్బిట్రరీ డిటెన్షన్. ఆర్బిట్రరీగా డిటెన్షన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, సో మీకు ఎవ్రీ రైట్ అనేది మీకు ఉంటుంది. ఓకేనా. సో కమింగ్ టు ద మర్సీ పిటిషన్స్, ద బిల్ ఈజ్ ఆల్సో అవుట్లైనింగ్ ద ప్రొసీజర్స్ ఫర్ ఫైలింగ్ ఏ మర్సీ పిటిషన్స్ టు ద డెత్ సెంటెన్సెస్. ఓకే సో మర్సీ పిటిషన్స్ అనేది కూడా మీరు ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఓకే సో మేము ఇక్కడ ఈ బిల్లో ఒక మర్సీ పిటిషన్ యొక్క ప్రొసీజర్ని పొందుపరుస్తున్నాము. ఓకే సో డెత్ సెంటెన్సెస్ వచ్చినటువంటి కేసెస్లో ఓకే సో హీ హ్యాస్ టు గో ఫర్ ద మర్సీ పిటిషన్స్. ఫర్ దట్ వీఆర్ ఫైలింగ్ ఏ ప్రాపర్ ప్రొసీజర్. ఓకే సో ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ అనేది ఈ బిల్లో మనం అవుట్లైన్ చేస్తున్నాము అని చెప్పి చెప్పడం అయితే జరిగింది. అండ్ ఆల్సో ఆఫ్టర్ బీయింగ్ ఇన్ఫార్మ్ దట్ ఓకే సో అబౌట్ ద డిస్పోజల్ ఆఫ్ కన్విక్ట్స్ పిటిషన్ బై జైల్ అథారిటీస్, ద కన్విక్ట్, దేర్ లీగల్ హైర్ ఆర్ రిలేటివ్ కెన్ సబ్మిట్ ద మర్సీ పిటిషన్స్ టు ద గవర్నర్ విత్ ఇన్ ద 30 days. ఓకే సో డైరెక్ట్గా మనకి డెత్ సెంటెన్స్ అన్నప్పుడు సో హీ హ్యాస్ టు గో టు ద ఎయిదర్ గవర్నర్. ఓకే సో గవర్నర్ గారు ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ప్రెసిడెంట్కి విన్నవించుకుంటారనమాట. ఓకే సో ప్రెసిడెంట్ కెన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ పార్డన్. సో పార్డన్ అంటే ఏంటమ్మా, డైరెక్ట్గా ఆయన పనిష్మెంట్ నుంచి సెట్ ఫ్రీ. ఓకే సో ఎటువంటి పనిష్మెంట్ లేకుండా సో నార్మల్గా అతన్ని విడుదల చేసేటువంటి హక్కు ఎవరికి ఉంది, ప్రెసిడెంట్కి మాత్రం ఉంది. ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ కెన్ గివ్ పార్డన్స్. ఓకే సో గవర్నర్ గారు పార్డన్స్ ఇవ్వడానికి వీలు లేదు. గవర్నర్ కెన్ ఓన్లీ డూ ద కమ్యుటేషన్. కమ్యుటేషన్ అంటే ఏంటి, శిక్షను తగ్గించే అధికారం మాత్రమే ఆయనకు ఉంది. అంటే డెత్ సెంటెన్స్ కాస్త లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కింద కాస్త 10 years కింద 7 years కింద తగ్గించేటువంటి పవర్ అయితే ఆయనకు ఉంది. ఓకే బట్ మొత్తంగా విడుదల చేసేటువంటి అధికారం ఓన్లీ పార్డన్ అధికారం మాత్రం ఎవరికి ఉందామా, రాష్ట్రపతికి మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే సో ఇఫ్ రిజెక్టెడ్ ఎన్ అపీల్ క్యాన్ బి మేడ్ టు ద ప్రెసిడెంట్ విత్ ఇన్ ద 60 days. ఓకే సో ఎప్పుడైతే గవర్నర్ ఒక మర్సీ పిటిషన్ రద్దు చేశారో సో హీ కెన్ గో టు ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ హీ కెన్ పుట్ ఏ మర్సీ పిటిషన్ విత్ ఇన్ ద 60 days. గవర్నర్ ఎప్పుడైతే మనకి రిజెక్ట్ చేశారో ఆ రోజు నుంచి కరెక్ట్గా 60 రోజుల్లోపు మనం ప్రెసిడెంట్కి మర్సీ పిటిషన్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఓకే సో నో ఫర్దర్ అపీల్ లైస్ ఇన్ ఎనీ కోర్ట్ ఆఫ్టర్ ప్రెసిడెంట్ డెసిషన్. ఓకే సో ప్రెసిడెంట్ డెసిషన్ ఇచ్చాక, అంటే ప్రెసిడెంట్ ఒకసారి మనకి పార్డన్ ఇచ్చారు అనుకోండి. ఓకే సో ప్రెసిడెంట్ ఎందుకు పార్డన్ ఇచ్చారు, ప్రెసిడెంట్ ఎందుకు కమ్యూట్ చేశారు, ఓకే ప్రెసిడెంట్ ఎందుకు సస్పెండ్ చేశారు, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ప్రెసిడెంట్ ఎందుకు ఇచ్చారు అనేటువంటి క్వశ్చన్ మనం ఏ కోర్టుకి వెళ్ళి అడగడానికైతే లేదు. సో ప్రెసిడెంట్ డెసిషన్ ఈస్ ఫైనల్ అండ్ అల్టిమేట్. నో వన్ కెన్ గో అగేన్స్ట్ ద ప్రెసిడెంట్ డెసిషన్. ఓకే సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద మర్సీ పిటిషన్స్. ఓకే సో ప్రెసిడెంట్ ఎప్పుడైతే తన యొక్క నిర్ణయాన్ని చెప్తారో సో దానికి కట్టుబడి ఉండాలి. దాని మీద ప్రెసిడెంట్ ఎలా ఎందుకు చేశారని చెప్పి మనం కోర్టుకి అయితే వెళ్ళడానికి లేదు. ఓకే సో నో వన్ కెన్ గో అగేన్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ డెసిషన్స్ రిగార్డింగ్ టు ద కోర్ట్. ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ శాంక్షన్ టు ద ప్రాసిక్యూట్. సో ద గవర్నమెంట్ మస్ట్ డిసైడ్ ఆర్ గ్రాంట్ ఆర్ రిజెక్ట్ శాంక్షన్ టు ద ప్రాసిక్యూట్ ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ విత్ ఇన్ 120 days ఆఫ్ రిసీవింగ్ ద రిక్వెస్ట్. ఓకే సో అంటే ఏంటమ్మా, సో గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి, సో విత్ ఇన్ 120 daysలో ఓకే సో విత్ ఇన్ 120 daysలో ఏం చేయాలి, సో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు డిసైడ్ వెదర్ టు గ్రాంట్ ఆర్ రిజెక్ట్ ఎనీ కేస్ అగేన్స్ట్ ద పబ్లిక్ సర్వెంట్. ఓకే సో పబ్లిక్ సర్వెంట్ మీద మనం సపోజ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ మన మీద ఏమైనా ఒక కొట్టడం కానీ ఓకే లేదా వర్బల్ అబ్యూస్ కానీ ఓకే సో లేదా బ్రీచింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ వర్క్, తన వర్క్ని సరిగ్గా చేయకపోవడం కానీ సో అట్లాంటి టైంలో ఏమవుతుంది, సరిగ్గా పని చేయనప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ద పర్సన్ విక్టిమ్ ఎవరైతే ఉంటారో సో హీ కెన్ గో టు ద కోర్ట్. ఓకే సో కోర్ట్ విల్ గివ్ 120 days టైం. ఓకే సో కోర్ట్ ఏం చెప్తుంది, సో గవర్నమెంట్కి నోటీసులు సమన్ చేస్తుంది. సో విత్ ఇన్ 120 days ఓకే సో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు డిసైడ్ వెదర్ టు ప్రాసిక్యూట్ the particular public servant or not. Okay so if the government doesn't make any decision within the time frame so it will be assumed that the sanction has been granted. Okay so 120 daysలో ఏ నిర్ణయం చెప్పలేదు అనుకోండి సో అది ఆమోదయోగ్యంగా మనం తీసుకోవాలి. ఓకే సో సర్టెన్ అఫెన్సెస్ ఇంక్లూడింగ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్, ట్రాఫికింగ్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ శాంక్షన్ టు ప్రాసిక్యూట్. ఓకే సో సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ కానీ ట్రాఫికింగ్ కానీ చేస్తున్నప్పుడు అట్లాంటి టైంలో గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా కోర్టు వారు తన యొక్క
అభిప్రాయం చెప్పచ్చు. ఓకే, దే విల్ గో టు ద ట్రయల్. అండర్స్టాండ్? అట్లా కాకుండా మిగతా ఏదైనా రీజన్స్ అనుకోండి, ఓకే, సో సర్వీస్లో మనం వర్క్ సరిగ్గా చేయకపోయినా, ఓకేనా, సో లేదా ఏదైనా క్రిమినల్ యాక్ట్ ఏమైనా జరిగినా అట్లాంటి వాటికి సో విత్ ఇన్ 120 days గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు సే ఇట్స్ ఒపీనియన్. ఓకే, సో లేదు మేము పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు, అర్థమైందా? సో ప్రాసిక్యూట్ చేసుకోవచ్చా చేసుకోకూడదా, గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఎప్పుడైతే 120 days దాటా కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, సో కోర్ట్ విల్ ఆబ్వియస్లీ ప్రాసిక్యూట్ ద కన్సర్న్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆర్మ్స్ ఇన్ పొజిషన్. ఓకే, సో మనకి ఆర్మ్స్ ఇన్ పొజిషన్ అనేటువంటిది సో చాలా తరచుగా మనం రిపీటెడ్గా మనం ఇండియాలో చూస్తున్నాము. సో సంజయ్ దత్ కానీ, ఓకే, సో లేదా చాలామంది కానీ మనకు విపరీతంగా ఏమవుతారు, ఆర్మ్స్ పొజిషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. సో దే యూస్ టు క్యారీ ద గన్స్, దే యూస్ టు క్యారీ ద ఆర్మ్స్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఏరియాస్. ఓకే, సో సెక్షన్ 144A ఆఫ్ ద CrPC grants district magistrate to authority that to prohibit the carrying arms in processions, mass drills or mass training in the maintain public peace. ఓకే, సో ఎటువంటి పబ్లిక్ ఏరియాస్లోను, ఓకే, సో ఎటువంటి గ్యాదరింగ్స్లోను, ఓకేనా, ఆర్మ్స్ అనేది క్యారీ చేయకూడదు. ఓకే, సో క్యారీ చేస్తే ఎవరు పనిష్ చేస్తారమ్మా, జ్యుడిషియరీ వాళ్ళు పనిష్ చేస్తారు. సో హూ విల్ డిసైడ్, సో డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్ డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, సో జడ్జి గారు ఏం చేస్తారు, డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు. సో హీ విల్ సే దేర్ వోంట్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అలౌయింగ్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్. ఓకే, సో ఆర్మ్స్ అనేది మేము ఖచ్చితంగా అలౌ చేయము ఎటువంటి గ్యాదరింగ్స్లోను, మీటింగ్స్లోను, మాస్ డ్రిల్స్లోను. ఓకే, సో ఎవరు కూడా ఎంత ఉన్న వాళ్ళైనా ఎంత లేని వాళ్ళైనా దే షుడ్ నాట్ క్యారీ ద ఆర్మ్స్. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఎందుకు క్యారీ చేయకూడదు, టు మెయింటైన్ ద పబ్లిక్ పీస్. సో దిస్ విల్ బీ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ద డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్. ఓకే, సో ఓన్లీ పోలీస్ వాళ్ళు తప్పించి మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆర్మ్స్ని క్యారీ చేయకూడదు. ఓకే, సో ద స్పెసిఫిక్ ప్రొవిజన్ ఇస్ టు ప్రోహిబిట్ క్యారింగ్ ఆర్మ్స్ ఈజ్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ప్రపోజ్డ్ బిల్. ఓకే, సో ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్గా చెప్పచ్చు, బికాస్ ఆబ్వియస్లీ ఇన్ ద క్రౌడ్ గ్యాదరింగ్స్ సో వీ షుడ్ నాట్ అలౌ ఎనీ పర్సన్ టు క్యారీ ద ఆర్మ్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ శాంపిల్స్ వితౌట్ అరెస్ట్. ద బిల్ ఆల్సో ఎంపవర్స్ ద మ్యాజిస్ట్రేట్ టు ఆర్డర్ ఇండివిజువల్స్ to provide samples for their signature, handwriting, voice, finger impressions, okay, for the investigation without needing to arrest them. ఓకే, అర్థమైందా? సో బిల్ ఏం చేస్తుంది, శాంపిల్ కలెక్షన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సపోజ్ మీకు అనుమానం ఉందనుకోండి, ఆ పర్సన్ యొక్క కన్సర్న్తో కోర్టు వారి అనుమతితో మనం శాంపిల్స్ అయితే తీసుకోవచ్చు, ఆ వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయకుండా. సపోజ్ ఈ వ్యక్తి మీద మనకు అనుమానం ఉందనుకోండి, వెంటనే ఏం చేస్తారు, తీసుకెళ్ళి లోపల వేసేస్తారు, తీసుకెళ్ళి లాకప్లో పడేస్తారు పోలీస్ కస్టడీలో. ఓకే, సో మళ్ళీ కోర్టు దగ్గర సబ్మిట్ చేసేదాకా ఆయన జైల్లోనే ఉంటారు. ఓకే, సో దట్ షుడ్ నాట్ బి దన్, బికాస్ పర్సన్ ట్రయల్ అవ్వకుండా సో మీరు పోలీస్ కస్టడీలో పెట్టడం ఎంత కరెక్ట్ కాదు కదా, అది తప్పు. సో వితౌట్ అరెస్ట్ ఏ పర్సన్ కెన్ బి యూస్డ్ ఫర్ శాంపిల్స్. ఓకే, సో శాంపిల్స్ అనేవి మీరు తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎవరు చెప్తారమ్మా, సో డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ విల్ ఆర్డర్ ద పోలీస్ అఫీషియల్స్. ఓకే, సో he will allow the police official to take the samples బట్ వితౌట్ ఎనీ అరెస్ట్. ఓకే, అరెస్ట్ చేయకుండా మీరు ఆయన సిగ్నేచర్ కానీ, హ్యాండ్ రైటింగ్ కానీ, వాయిస్ కానీ, ఫింగర్ ఇంప్రెషన్స్ కానీ ఇన్వెస్టిగేషన్ పర్పస్ కోసం మీరు తీసుకోవచ్చు, దాంట్లో అరెస్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అయితే లేదు. ఓకేనా? సో దిస్ వాజ్ ఎంపవర్డ్ ఇన్ ద న్యూ బిల్. అండ్ ఫైనలీ ద డిటెన్షన్ బై ద పోలీస్. ఓకే, సో the bill provides the provisions for the police to detain or remove individuals who resist, refuse, ignore or disregard the directions as a part of preventive action. Okay, so bill ఏం చెప్తున్నారు, so this bill is also giving some of the important provisions to detain the persons, okay, or remove individuals who resist, refuse, ignore or disregard the directions was given as a part of preventive action. Okay, సో సపోజ్ ఏదైనా ఒక పెద్ద ట్రాజడీ కానీ లేదా ఏమైనా తొక్కిసలాట కానీ, ఓకే, లేదా ఏమైనా వార్నింగ్ కానీ ఇచ్చారనుకోండి పోలీసులు, ఖచ్చితంగా మనం అప్లై చేయాలి. ఓకే, ఇఫ్ యూ రిఫ్యూజ్ ఇట్, ఇఫ్ యూ ఇగ్నోర్ ద police directions or any kind of protection for directions, so they can detain us. Okay, so they can detain the individuals or they can remove the individuals for a temporary period of time. Okay, సో అక్కడ మనకి ఇన్సిడెంట్ కాకుండా సపోజ్ కమ్యూనల్ వైలెన్స్ అవుతుంది అనుకోండి, ఎవరైతే కారకులు ఉంటారో, రచ్చగొట్టే వాళ్ళు ఉంటారో, సో వాళ్ళని వెంటనే అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ కస్టడీకి తీసుకెళ్ళేటువంటి అధికారం పోలీసులకు ఉంటుంది. ఓకే, అండర్స్టాండ్? సో షుడ్ నాట్ స్టాప్ దర్ డ్యూటీ, బట్ ట్రయల్ కండక్ట్ చేయకుండా వాళ్ళు ఉండకూడదు. సో ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ టు ద పోలీస్ వారి యొక్క డ్యూటీ ఏంటి, సో క్రైమ్ని కాపాడాలి. క్రైమ్ కంట్రోల్ ఈస్ ద మేజర్ డ్యూటీ అండ్ ఎస్పెషలీ దే హ్యావ్ టు రిడ్యూస్ ద క్రైమ్ అండ్ ఆల్సో దే హ్యావ్ టు సేవ్ ద
పీపుల్. ఓకే, వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్? పోలీస్ టు సర్వ్ ద పీపుల్, టు ప్రొటెక్ట్ ద పీపుల్. ఓకే, అండర్స్టాండ్. కానీ ప్రస్తుతం పోలీస్ వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు? సో పోలీస్ వాళ్ళని చూస్తేనే మనం భయం వేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ దే వర్ ద ప్రొటెక్టర్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఓకే, అండర్స్టాండ్. సో వాళ్ళ యొక్క వర్క్ ఏంటి? వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అనమాట. ఓకే, సో దే కంట్రోల్ ద క్రైమ్. క్రిమినల్స్కి వాళ్ళు ప్రాబ్లం, మనకు కాదు, అంతే కదా. సో పోలీస్ వారు ఎవరిని భయపెట్టాలి? క్రిమినల్స్ని భయపెట్టాలి, మనం కాదు కదా. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, సో పోలీస్ పీపుల్ కెన్ డిటెన్, కెన్ టేక్ అవే ద పర్సన్ ఆర్ రిమూవ్ ద ఇండివిజువల్స్ హూ రెసిస్ట్, హూ రిఫ్యూజ్ ఆర్ ఇగ్నోర్ ద డైరెక్షన్స్ గివెన్ యాజ్ ఏ ప్రివెంటివ్ యాక్షన్. ఓకే, ప్రివెంటివ్ యాక్షన్స్ నుంచి ప్రివెంటివ్ ఆర్డర్స్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు 144 సెక్షన్ పెట్టారు, అంటే కర్ఫ్యూ పెట్టినప్పుడు. సో ఎవరో తిరగొద్దు అన్నప్పుడు మీరు తిరిగారు అనుకోండి, తీసుకెళ్ళి లోపలేసేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ద థింగ్స్ దే హ్యావ్ ద పవర్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ట్రయల్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ కన్విక్ట్. ఓకే, ద బిల్ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ఎ ట్రయల్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎక్యూజ్డ్. ఓకే, సో ఎక్యూజ్డ్ లేనప్పటికి కూడా ట్రయల్ కండక్ట్ చేసేటువంటి కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. సో జనరల్గా ఏంటమ్మా, ముద్దాయి లేకుండా మనం ట్రయల్ ఎలా కండక్ట్ చేస్తాము? కోర్టు వారు ఎలా చెప్తారనమాట తీర్పుని? లేదు కదా. సో ద బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ఎ ట్రయల్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద ఎక్యూజ్డ్ ఆల్సో. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ద ఎక్యూజ్డ్ ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్, the court can proceed and try to bring the individual within 90 days, so after the date on which charges were framed. Okay, so 90 days వరకు వెయిట్ చేస్తారు ఆ యొక్క అక్యూజ్ని తీసుకురావడానికి. 90 days దాటిన తర్వాత సో కోర్ట్ వారు ఏం చేస్తారు? కోర్ట్ కెన్ కండక్ట్ ద ట్రయల్ ఆన్ ఆబ్సెంట్ ఆఫ్ దిస్ అక్యూజ్డ్ పర్సన్. ఓకే, సో 90 days వరకు కోర్ట్ కెన్ ట్రై టు బ్రింగ్ ద అక్యూజ్డ్ పర్సన్, ముద్దాయిని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. పోలీస్ వారు విఫలమయ్యారు అనుకోండి, 90 days లోపు కూడా తీసుకురాలేకపోయారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? సో కోర్ట్ విల్ కండక్ట్ ద ట్రయల్ వితౌట్ ద అక్యూజ్డ్ పర్సన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డిపార్చర్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ విచ్ డస్ నాట్ పర్మిట్ ద ట్రయల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆబ్సెన్షియా. అంటే ఏంటి? సో పర్సన్ ఎవరైతే, అక్యూజ్డ్ పర్సన్ ఎవరైతే లేనప్పుడు కోర్ట్స్ అనేవారు ట్రయల్స్ని కండక్ట్ చేయకూడదు. ఓకే, ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ విక్టిమ్ కోర్ట్స్ కెనాట్ కండక్ట్ ద ట్రయల్. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద CrPC of 1973. So that was to be repealed, that is repealing. Okay, so that provision will be amending by this particular new bill. Okay, so next bill is Bharatiya Nyaya Sanhita bill. Okay, so this bill is going to replace the existing Indian Penal Code of 1860. Okay, so what are the important provisions it is changing means? So it is changing the provisions like IPC section 420. సో IPC 420 అంటే ఏంటమ్మా? ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద చీటింగ్ కేస్. సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క IPC 420ని సెక్షన్ 316తో రీప్లేస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ చీటింగ్ కేస్ అనేది సో దే యూస్ టు కీప్ అండర్ ద సెక్షన్ ఆఫ్ IPC 420. సో నౌ దే విల్ రీప్లేస్ విత్ ద న్యూ సెక్షన్ కాల్డ్ 316. ఓకే, సో సెక్షన్ 316 ద్వారా సో ఒక IPC యొక్క 420 సెక్షన్ని రిపీల్ చేస్తున్నారు. ఓకే, దే ఆర్ చేంజింగ్ ద అమెండ్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద సెక్షన్ 420. ఓకే, సో 420 కాస్త 316 చేశారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ IPC 124A. ఓకే, సో వెరీ ఫేమస్ సెడిషన్ అమ్మ. ఓకే, సో సెడిషన్ వాజ్ ద వెపన్ యూజ్డ్ బై ద బ్రిటిషర్స్ టు కంట్రోల్ ద ఇండియన్స్. ఓకే, టు ఎక్స్పెల్ ద ఇండియన్స్ ఫ్రమ్ ద ఇండియా. ఓకే, సో జనరల్గా గాంధీ గారు సెడిషన్కి గురయ్యారు, తిలక్ గారు సెడిషన్కి గురయ్యారు. ఓకే, సో అట్లాంటి మహానుభావులందరినీ కూడా ఇండియాలోంచి వాళ్ళ నోరు నొక్కేయాలని చెప్పి, వాళ్ళని మాట్లాడకుండా చేయాలని చెప్పి సో ఇక ఈ గ్యాగింగ్ యాక్ట్ అంటాం దీన్ని. ఓకే, సో సెడిషన్ దాన్ని గొంతు నొక్కేటువంటి ప్రక్రియగా మనం చెప్తాము. సో దిస్ వాజ్ ఇన్ ద IPC సెక్షన్ ఆఫ్ 124A. ఓకే, సో అట్లాంటి సెడిషన్ని ఇప్పుడు దాకా రిమూవ్ చేయకపోవడమే తప్పు. ఓకే, సో ఆల్ ద గవర్నమెంట్స్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ సెడిషన్ 124A ఇన్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్. ఓకే, సో ప్రతి గవర్నమెంట్ తనకు ఫేవర్గా ఎవరైతే మనకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారో సో వాళ్ళ మీద దేశద్రోహ నేరం సెడిషన్ని ఇంపోజ్ చేయాలి అనేటువంటివి తీసుకురావడం జరిగింది. సో దిస్ న్యూ బిల్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ ద ఎంటైర్ 124 సెక్షన్ A ఆఫ్ ద సెడిషన్. ఓకే, అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఇన్ఫేమస్ IPC section 124A, so which is the part of offense of sedition, has been replaced by the section 150. Okay, so 124A కాస్త సో 150 section కింద రీప్లేస్ అవుతుందమ్మా. సో ఇన్ దిస్ సెక్షన్ దే ఆర్ అడ్రస్సింగ్ ద ఎండేంజర్స్ ఆఫ్ సావర్నిటీ, యూనిటీ, ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద ఇండియా. ఓకే, సో ఇండియా యొక్క సార్వభౌమత్వానికి, ఐక్యతకి,
ఓకే, ఇంటిగ్రిటీకి ఏదైనా డ్యామేజ్ అయితే తప్ప ఓకే ఈ సెక్షన్ని వాడడానికి వీలు లేదు. ఓకే, సో ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద సావర్నిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా, యూనిటీ, డ్యామేజ్ ఇన్ ద యూనిటీ, డ్యామేజ్ ఇన్ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్, సో దే విల్ యూజ్ దిస్ 150 సెక్షన్. ఓకే, సో 124Aని రిపీల్ చేస్తూ 150ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇట్ వాస్ ఎ మోర్ డీటెయిల్డ్ ప్రొవిజన్ వన్ కంపేర్డ్ విత్ ద ప్రీవియస్ ఐపీసీ సెక్షన్ ఆఫ్ 124A. సో 124A కంటే కూడా ఈ యొక్క సెక్షన్ 150 అనేది ఇన్ డీటెయిల్డ్ ప్రొవిజన్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద సెడిషన్. సో సెడిషన్ అనేది చాలా పెద్ద టాపిక్ అమ్మా. సో ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ ద వీడియో ఆన్ ద సెడిషన్ ఇన్ ద కమింగ్ క్లాసెస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ రిగార్డింగ్ ద ఐపీసీ ఈస్ IPC 302. సో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద మర్డర్. ఓకే, సో ఎవరైనా మర్డర్ చేశారనుకోండి, సో దే విల్ బి చార్జ్డ్ అండర్ ద IPC సెక్షన్ 302. సో ఇన్ దిస్ సెక్షన్ ద పనిష్మెంట్ విల్ బి గివెన్ టు ద మర్డరర్. ఓకే, సో దట్ హ్యాస్ బీన్ రీప్లేస్డ్ బై ద సెక్షన్ 99. ఓకే, సో సెక్షన్ 99ని రీప్లేస్ చేసి ఓకే 302ని రిమూవ్ చేశారు. ఓకేనా, దిస్ న్యూ సెక్షన్ ఈజ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ ద కల్పబుల్ హోమిసైడ్ అండ్ మర్డర్. ఓకే, సో ఏది మర్డర్ ఏది హోమిసైడ్ ఓకే అనే దాన్ని కూడా సో వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఎవరు చంపకుండా అర్ధనంతంగా చనిపోతారు ఉంటారు కదమ్మా. సో అట్లా అంటే అనుమానాస్పద మృతులు అంటారు కదా, సో వాటిని మనం అంటాం కల్పబుల్ హోమిసైడ్ అంటాము. ఓకే, సో మర్డర్ అంటే ఏంటి మీకు తెలుసు కదా. సో ఒక పర్సన్ డైరెక్ట్గా వచ్చి ఓకే సో అతన్ని చంపేయడాన్ని మనం మర్డర్ అంటాము. ఓకే, ఈజ్ ఎండింగ్ ద లైఫ్ with some kind of person or some kind of group using some kind of objects to kill the particular person, that is called the murder. Okay, so culpable homicide అంటే ఏంటమ్మా, జనరల్లీ సో పర్సన్ డెత్ విల్ బి హెల్డ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ మర్డర్ కాకుండా అనుమానాస్పదంగా కానీ సో లేదా న్యాచురల్గా కానీ చనిపోయారు అనుకోండి, అట్లాంటి వాటిని ఏమంటాం కల్పబుల్ హోమిసైడ్ అంటాము. ఈ రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్సియేషన్ అనేది ఒక కొత్త సెక్షన్ 99లో పొందుపరిచారు. ఓకే, అట్లాగే the punishment for murder is now laid down in the section 101 of New Sanhita, which includes 2 subsections. Okay, so కొత్తగా ఇక 101 సెక్షన్ దేంట్లో పెట్టారమ్మా. సో 101 సెక్షన్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ రిలేటెడ్ టు ద పనిష్మెంట్ ఆఫ్ మర్డర్. ఓకే, సో ఎవరైతే మర్డర్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఉంటారో సో ఆ వ్యక్తికి 101 సెక్షన్ ద్వారా పనిష్మెంట్ అయితే జరుగుతుంది. ఈ 101 సెక్షన్లో మనకి 2 గ్రూప్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, సో వాటి గురించి మనకి ఇన్ డీటెయిల్గా అక్కర్లేదు. సో దిస్ మచ్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ IPC 307. ఓకే, సో అటెంప్ట్ టు మర్డర్ అంటామా. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ రిలేటెడ్ టు ద IPC. సో IPC 307 ఈజ్ ఎస్పెషలీ రిలేటెడ్ టు ద అటెంప్ట్ టు మర్డర్ అంటాము. ఓకే, సో దిస్ 307 ఈజ్ టు బి రీప్లేస్డ్ బై ద సెక్షన్ 107. ఓకే, సో 307 కాస్త ఏమవుతుంది సెక్షన్ 107గా మారుతుంది. ఓకే, హౌఎవర్ ద సెక్షన్ 107 నౌ కవర్స్ ద అఫెన్స్ ఆఫ్ రాబరీ అండ్ అసోసియేటెడ్ పనిష్మెంట్. ఓకే, సో 107లో ఇప్పుడు అటెంప్ట్ టు మర్డర్తో పాటు రాబరీ అండ్ అసోసియేటెడ్. ఓకే, సో దోపిడీ చేసినటువంటి వ్యక్తి మర్డర్ చేసినటువంటి పారిపోవడానికి ఏం చేస్తారు, సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని కత్తితో బెదిరించడం కానీ ఓకే చంపుతారని భయపడడం కానీ లేదా వాళ్ళని ఎక్కించుకొని బయటికి ఎక్కడానికి తీసుకెళ్ళి వదిలేయడం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ రాబరీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అసోసియేటెడ్ ఈవెంట్ విత్ అటెంప్ట్ టు మర్డర్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ద న్యూ సెక్షన్ కాల్డ్ 107. ఓకే, సో కొత్త సెక్షన్లో ఈ యొక్క ఇన్ డీటెయిల్గా దీన్ని పొందుపరిచారు. ఓకే, సో దిస్ అఫెన్స్ ఆఫ్ అటెంప్టింగ్ టు కమిట్ మర్డర్ ఈస్ నౌ డిస్క్రైబ్డ్ అండర్ ద సెక్షన్ 107 అలాంగ్ విత్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ పనిష్మెంట్. ఓకే, ఈ సెక్షన్ 107లో ఒక అఫెన్సెస్ ఏంటి, సో ఏ అఫెన్స్ని మనం 307 కింద 107 కింద కన్సిడర్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఏ అఫెన్స్ని మనం ఓకే ఆ అఫెన్స్కి తగ్గట్టుగా పనిష్మెంట్స్ని కూడా ఈ యొక్క సెక్షన్ 107లోనే మనం ఉంచాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ IPC సెక్షన్ 375 అండ్ 376. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద రేప్. ఓకే, సో 375 376 అనేది సో దిస్ సెక్షన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద అఫెన్స్ ఆఫ్ రేప్. ఓకే, అండ్ 376 ఈజ్ ఎస్పెషలీ రిలేటెడ్ టు ద పనిష్మెంట్ ఫర్ ద రేప్. ఓకే, సో 375 రేప్ అంటే ఏంటి, సో రేప్ యొక్క డైమెన్షన్స్ ఏంటో మాట్లాడుతుంది. 376 ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పనిష్మెంట్ గివెన్ ఫర్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ డూయింగ్ ద రేప్ యాక్టివిటీ. ఓకే, సో దిస్ 375 and 376 was replaced by the new section called section 63. ఓకే, సో 63 అనేటువంటి న్యూ సెక్షన్ అనేది సో 375ని 376ని రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దిస్ సెక్షన్ నౌ డిఫైన్స్ ద అఫెన్స్ ఆఫ్ రేప్ అండ్ రీట్రేస్ ద కండిషన్స్ ఫర్ ఫోర్స్డ్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్. ఓకే,
సో ఫోర్స్డ్ సెక్షువల్ మ్యారేజ్, ఓకే, మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా, ఓకే, ఈవెన్ దో హిస్ హస్బెండ్, ఓకే, వెన్ ఎ గర్ల్ సేస్ నో మీన్స్ నో, ఓకే. సో కన్సెన్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ అనేది ఫైన్, ఎక్సెప్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఫోర్స్డ్ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు ద రేప్, ఓకే. సో రేప్కి ఏదైతే సెక్షన్ ఉంటుందో, సో 63 ఎలా అయితే ఉంటుందో, రేప్ అయితే ఎలా జరుగుతుందో, ఓకే. సో ఫోర్స్ఫుల్ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ అనేది కూడా సో దీంట్లో పొందుపరిచారు, ఓకే. సో పాత ప్రావిజన్స్లోని ఆర్టికల్ ఐపీసీ 375 376లో ఉన్నట్టే, ఓకే. సో కొత్త సెక్షన్లో కూడా మ్యారిటల్ రేప్ని చేర్చలేదు, ఓకే. సో ద ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ మ్యారిటల్ రేప్ హ్యాస్ బీన్ ఆల్సో రీటైన్డ్ ఇన్ ద న్యూ సనిత. సో మ్యారిటల్ రేప్ని వీళ్ళు అఫెన్స్గా ఇంకా కన్సిడర్ చేయలేదు, ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద సాడ్ ఈవెంట్ దట్ హ్యాస్ టు బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద న్యూ సెక్షన్ ఆఫ్ 63, ఓకే. సో సెక్షన్ 63లో మ్యారిటల్ రేప్ని కూడా చేర్చాలి, ఓకే. సో మెనీ యాక్టివిస్ట్ వేర్ ఆర్గ్యూయింగ్ దట్ మ్యారిటల్ రేప్, ఓకే, దెర్ ఇస్ నో కన్సెన్సల్ ఆఫ్టర్, ఓకే, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ కన్సెన్సస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్, ఓకే. సో కన్సెన్సస్ లేకుండా ఫోర్స్ఫుల్ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ అనేది యాక్సెప్టబుల్ కాదు, ఓకే, ఈవెన్ ఫర్ ద మ్యారీడ్ పీపుల్. సో అట్లాంటి దాన్ని ఈ యొక్క కొత్త సెక్షన్లో అయితే చేర్చలేదు, ఓకే. దట్ ఈస్ ద సాడెస్ట్ పార్ట్. సో నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఈజ్ ఐపీసీ 120B. సో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ అంటామా, ఓకే. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఐపీసీ సెక్షన్స్, ఓకే. సో దిస్ ఐపీసీ 120B ఈస్ టు బి రీప్లేస్డ్ విత్ ద 61 సబ్ క్లాస్ 1, ఓకే. సో 61 సబ్ క్లాస్ 1తో దీన్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నారు. ఈ యొక్క సెక్షన్లో ఏం చెప్తున్నారంటే ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ యొక్క డీటెయిల్స్, పర్టికులర్గా ఏవేవి క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీలోకి వస్తాయి, క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ అంటే ఏంటి, అవన్నీ కూడా 61(1)లో పొందుపరిచారు, ఓకే. సో దానికి సంబంధించినటువంటి పనిష్మెంట్స్ అన్నీ కూడా 62(2)లో మనకి చేర్చడం అయితే జరిగింది. సో అట్లాగే నెక్స్ట్ ఈజ్ ఐపీసీ సెక్షన్ 505. సో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద స్టేట్మెంట్స్ క్రియేటింగ్ ఎనిమిటీ, ఒక హేట్ స్పీచ్ కానీ, ఓకే, సో వర్బల్ అబ్యూసెస్ కానీ, అర్థమైందా. సో లేదంటే సో ఒక పబ్లిక్ ఈవెంట్లో మీరు ఒక హేట్ఫుల్ స్పీచ్ కానీ కమ్యూనల్ వైలెన్స్ క్రియేట్ చేసేటువంటి మాట్లాడారనుకోండి, ఓకే. సో దట్ వాస్ kept under the IPC section 505, okay. So IPC 505 is related to the statements creating enmity, promoting disharmony has been replaced by the section 194, okay. సో 505 సెక్షన్ కాస్త 194 అనేది రీప్లేస్ చేస్తుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే దిస్ న్యూ సెక్షన్ ఈస్ ఫోకసింగ్ అబౌట్ ద ఎనిమిటీ, ఓకే. సో ఎప్పుడైనా ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య గొడవకు తీసుకురావడానికి కారణమైనటువంటి వ్యక్తులు, ఓకే, సో డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా గ్రౌండ్స్, ఏ గ్రౌండ్స్ అయినా అవనివ్వండి, ఓకే. సో చిన్న గొడవ కానివ్వండి, కమ్యూనల్ హేట్రెడ్ కానివ్వండి, హేట్ స్పీచ్ కానివ్వండి, ఓకే. సో ఎనీథింగ్ దట్ విల్ బి కమ్స్ అండర్ ద సెక్షన్ 194 అండర్ ద న్యూ సంహిత, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ ఈజ్ ఐపీసీ సెక్షన్ 153. So this is promoting enmity between the two groups, okay. So 150A is talking about the enmity between the two groups, okay. సో జనరల్గా ఒక గ్రూప్ ఉందనుకోండి, రెండు గ్రూపుల మధ్య గొడవ అవుతుంది అనుకోండి, సో దాన్ని కవర్ చేసేటువంటి ప్రావిజన్ ఏంటి 153A, ఓకే. సో 153A ఈజ్ ఎస్పెషలీ సో అఫెన్సెస్ బిట్వీన్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ గ్రూప్స్, ఒక రెండు గ్రూప్స్ మధ్య, ఓకే. సో మనకి గొడవ అవుతుంది అనుకోండి, అట్లాంటి గొడవని సో 153 అనేది తీసుకొస్తుంది, ఓకే. So however the section 153 now pertains to the offence receiving property taken by the war. Depredation mentions in the section 153 and 154, okay. సో ప్రాపర్టీ విషయంలో కానీ, ఓకే, సో ఏదైనా తగాదా అయినప్పుడు సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, సో రెండు గ్రూప్స్ మధ్య ఈ యొక్క ఎనిమిటీ అనేది జరుగుతుంది. అట్లాంటి ఎనిమిటీ గురించి ఈ సెక్షన్ 153 అనేది డీల్ చేస్తుంది, ఓకేనా. సో రెండు డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ మధ్య ఒక గ్రూప్ ఏదైనా నెగ్గింది అనుకోండి గొడవలో, సో వాళ్ళ యొక్క వీళ్ళ ఆస్తులన్నింటినీ తీసుకున్నారనుకోండి, ఓకే. సో గొడవ కానీ, వార్ కానీ, డిప్రెటేషన్ కానీ జరిగినప్పుడు సో ఒక గ్రూప్ ఇంకొక గ్రూప్ని బుల్డోస్ చేసినప్పుడు అట్లాంటి దాటి గురించి మాట్లాడేటువంటి సెక్షనే 153A, ఓకే. అండ్ ఫైనల్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద టుడేస్ సెషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐపీసీ సెక్షన్ 499. సో దీన్ని మనం డెఫమేషన్ అంటామమ్మా, ఓకే. సో దిస్ 499 సెక్షన్ ఈస్ టు బి రీప్లేస్డ్ బై ద 354(1) and 354(2), okay. So 351 is talking about the definition of defamation. Defamation అంటే ఏంటి, okay. So what are the reasons for the defamation, what will be the causes, factors for the defamation, ఇవన్నీ కూడా సెక్షన్ 351లో మనకి పొందుపరిచారు, ఓకే. సో వెరాజ్ సెక్షన్ 354(2) ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డెఫమేషన్స్ రిలీజ్ టు ద పనిష్మెంట్, ఓకే. సో వాళ్ళకి ఏ పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి, ఓకే, అండర్స్టాండ్. సో విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ సర్వీస్, ఓకే. సో డెఫమేషన్ ఎలా ఏ విధంగా ట్యాకిల్ చేయాలనేటువంటి ఇంపార్టెంట్ ప్రావిజన్స్ అన్నీ కూడా సెక్షన్ 354(2)లో పొందుపరిచారు.
సో విత్ దిస్ ఎస్పెషలీ ద పనిష్మెంట్ షుడ్ బి గివెన్ టు ఇంక్లూడ్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ సర్వీస్. ఎవరైతే డిఫమేషన్ పాల్పడతారో అట్లాంటి వాళ్ళని కమ్యూనిటీ సర్వీస్కి కూడా వాళ్ళని బదిలీ చేసే విధంగా కూడా ఈ యొక్క సెక్షన్ అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందమ్మా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఐపీసీ సెక్షన్ 499 defamation. So it is replaced by 354(1) and 354 subclause 2. Okay, so that's all about the today's topic. సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అమ్మా మనకి, ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా ఈ ఇయర్లో దీని మీద క్వశ్చన్ అయితే 100% పక్కాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ డామ్ షూర్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. సో ప్లీజ్ వాచ్ ద వీడియో. ఓకే, సో వీడియోని ఒకసారి కాకపోతే 2 సార్లు అన్నా చూడండి. ఓకే, సో ట్రై టు గ్రాస్ప్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్స్. ఓకే, సో ఈ బిల్స్ అనేది ఇంకా యాక్ట్ రాలేదు, చట్టం అయింది కావలేదు. సో దేర్ విల్ బి ఫర్దర్ అప్డేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ద పాస్ ఆఫ్ ద బిల్స్ పాస్ అయిన తర్వాత మాత్రం ఖచ్చితంగా వీటి మీద క్లియర్ కట్ ప్రావిజన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. సో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఒక బిల్ కాస్త చట్టరూపం దాల్చిందనుకోండి, సో దాన్ని మీరు కూలంకుషంగా ఇన్ డీటెయిల్డ్గా అనలైజ్ చేయండి. షూర్ యూ విల్ గెట్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సెషన్. ఓకే, సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మై లెక్చర్. సో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే సో ప్లీజ్ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఓకే, సో 24 hours ఆఫ్ టైంలో మీకు కామెంట్స్కి నేను రిప్లైస్ కూడా ఇస్తానమ్మా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ ఇట్. ఓకే, అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మీ యువర్ కార్తిక్ అండ్ ఐ విల్ కమ్ with more interesting classes in the coming days. Okay, so thank you everyone, see you tomorrow.